समझी लीए। जे वाक्य में कर्तानी एटले के क्रिया करनारनी मुख्यता होय ते अने वाक्य में कर्तानी सक्रियता बतावी होय ते वाक्य कर्तरी वाक्य कहेवाय। एटले के कोईपण वाक्य आपेलुं होय एमां कर्तानी प्रधानता एटले के कर्तानी मुख्यता होय तो ए वाक्यने केवुं कहेवाय? कर्तरी वाक्य रचना कहेवाय। कर्तानी जोड़े मूकेला थी वडे द्वारा तरफथी जेवा अनुक के नाम योगी काढी नाखवाना। एटले के कर्तानी साथे थी वडे द्वारा तरफथी जेवा अनुक के नाम योगी होय तो एने आपणे काढी नाखशुं। अने कर्तरी वाक्य रचना प्रमाणे क्रियापदनुं रूप पण बदलवुं। आपणे जोईए के कया कया रूप बदलवाना। तो के मनेनुं शुं करशुं? तो के हूँ करीश। माराथीनुं मैं, अमाराथी तो अमे, ताराथी तो तू, तमाराथी तो तमे। एटले के कोई पण वाक्यनी अंदर मने शब्द आप्यो होय तो एनुं आपणे कर्तरीमां शुं करशुं? हूँ करूं। पछी माराथी होय तो मैं करशुं, अमाराथी होय तो अमे, ताराथी होय तो तू अने तमाराथी होय तो तमे। टूंकमां आ प्रकारना फेरफारो आपणे कर्तरी वाक्य रचनानी अंदर करशुं। हवे उदाहरण जोईए तो के मैं टिकिट आपी नहीं। तो अहीं तमे जोई शको छो के मैं अहीं तमे जोई शको छो के मैं ए केवुं छे? तो के कर्तरी छे। अमे रड़ी पड्या। त्यारबाद त्रीजुं छे हूँ रोज बहार गाम जाऊं छुं। तो अहीं आपणे शुं उपयोगमां कर्युं? तो के मैं, अमे अने हूँ। तो आ शुं बतावे छे? तो के कर्तरी एटले के कर्ता तरीके बतावे छे अने एनी प्रधानता वाक्यनी अंदर जोवा मळे छे। एटले के आ वाक्यो छे केवा छे? तो के कर्तरी वाक्य रचना छे। पछी वात करीए कर्मणी वाक्य रचना। तो के जे वाक्यमां कर्ता केवो होय? तो के गुण होय अथवा कर्म कर्ताने स्थाने होय अने वाक्यमां कर्मनी ज मुख्यता होय तो एवी सकर्मक क्रियापदवाળી रचनाने आपणे केवुं कहेशुं? कर्मणी वाक्य रचना कहेशुं। के भाई जे वाक्यनी अंदर कर्ता केवो होय? गुण होय अने कर्मनी प्रधानता होय तो एवा वाक्यने आपणे शुं कहेशुं? कर्मणी वाक्य रचना कहेशुं। हवे कर्तानी हारे मूकेला थी, वडे, द्वारा, तरफथी जेवा अनुक के नाम योगी मूकवा अने कर्मणी वाक्य रचना प्रमाणे क्रियापदनुं रूप पण बदलवुं। तो खास याद राखवानुं के भाई कर्तानी साथे थी, वडे, द्वारा, तरफथी जेवा अनुक के नाम योगी मूकवा अने क्रियापदनुं रूप पण केवुं? तो के बदलवुं। ज्यारे आपणे कर्तरी वाक्य रचनानी वात करता हता त्यारे आपणे थी, वडे, द्वारा, तरफथी एवा जे अनुक के नाम योगी हता एने आपणे शुं करता हता? काढी नाखता हता। परंतु कर्मणी वाक्य रचनानी अंदर कर्तानी साथे थी, वडे, द्वारा, तरफथी जेवा अनुक के नाम योगी मूकवाना। उदाहरण जोईए तो कर्मणी वाक्य रचनानी अंदर शुं फेरफार करवाना? तो के हूँ होय तो शुं थशे? मने, मैं होय तो माराथी, तमे होय तो तमाराथी, तू होय तो ताराथी, अमे होय तो अमाराथी। तो आ प्रकारना छे तमारे फेरफार करवाना। शुं करशुं? तो के कर्मणी वाक्य रचनानी अंदर हूँ होय तो मने करशुं, मैं होय तो माराथी, तमे होय तो तमाराथी, तू होय तो ताराथी, अमे होय तो अमाराथी। टूंकमां आ प्रकारना फेरफार आपणे कर्मणी वाक्य रचनानी अंदर करीशुं। उदाहरण जोईए तो के माराथी पुस्तक लखायुं। तो आपणे शुं कर्युं? तो के माराथी। तो जो कर्तानी साथे थी, वडे, द्वारा, तरफथी जेवा अनुक के नाम योगी मूकवाना तो आपणे मूक्युं तो के हाँ थी मूक्युं। माराथी पुस्तक लखायुं। पछी शाळा तरफथी सन्मानपत्र अपायुं। तो शुं आव्युं? तरफथी। જોયું ને થી, વડે, द्वारा, तरफथी। પછી સંજયથી લાડુ જમાયો તો કેનાથી? તો કે કર્તાની સાથે। તો કર્તા કોણ? સંજય। તો કર્તાની સાથે થી, વડે, द्वारा, तरफथी જેવા અનુક કે નામ યોગી મૂકવાના। તો મૂક્યું તો કે થી હા। તો આ શું થયું? કર્મણી વાક્ય રચના અને કર્મની પ્રધાનતા। તો કર્મ શું છે? તો સંજયથી શું જમાયું? તો કે લાડુ જમાયું। તો લાડુ શું છે? કર્મ છે। પછી શાળા તરફથી શું અપાયું? તો કે સન્માનપત્ર અપાયું। तो ये शू थयुं? कर्म थयुं। माराथी शू लखायुं? तो के पुस्तक लखायुं। तो पुस्तक शू थयुं? कर्म थयुं। तो आ वाक्य रचना कर्मणी वाक्य रचना हती। त्रीजी वाक्य रचनानी वात करीए भावे वाक्य रचना। तो जे वाक्यमां
કરતા ક્રિયાનો સહેનાર હોય, એટલું જ નહીં ગૌણ હોય અને સાધનભૂત હોય, કર્મ ન હોય, ખાસ કર્મ ન હોય તે વાક્યને ભાવે વાક્ય રચનાવાળું કહેવાય. ખાસ યાદ રાખજો કે ભાવે વાક્ય રચનાની અંદર કર્મ હોતું નથી. આ એક શોર્ટકટ ટ્રીક થઈ જશે. જો કે કોઈ એક્ઝામની અંદર તમને એવો પ્રશ્ન પૂછાણો કે નીચેનામાંથી ભાવે વાક્ય રચનાવાળું વાક્ય શોધીને લખો, એટલે કે વાક્ય શોધો. તમને 4 ઓપ્શન આપ્યા હોય, એમાં 3 ઓપ્શન હશે, એ ગમે તે હશે. ધારો કે કર્તરી એક વાક્ય હોય, એક કર્મણી હોય, એક પ્રેરક હોય અને એક ભાવેવાળું હોય. તો આપણને ખબર છે કે ભાઈ કર્તરી હોય, કર્મણી હોય કે પ્રેરક હોય, તો એની અંદર કર્મ આપેલા હશે, પરંતુ ભાવે વાક્યની અંદર કર્મ આપેલું નહીં હોય. તો તમે ડાયરેક્ટ કહી શકશો કે આ વાક્ય છે એ ભાવે વાક્ય રચના છે. એટલે કે જે વાક્યની અંદર કર્મ નહીં હોય તે વાક્ય થશે ભાવે વાક્ય રચના. ખાસ યાદ રાખજો, ભાવે રચનામાં ક્રિયાપદ અકર્મક હોય છે. આપેલ વાક્યનું ભાવે રચનામાં પરિવર્તન કરતી વેળાએ આપેલ કર્તરી વાક્યનો કર્તા થી અનુ કે વડે નામયોગી લે છે. ખાસ યાદ રાખજો કે ભાઈ આપણે કોઈ પણ વાક્યનું ભાવે એટલે કે કર્તરીનું જો ભાવેમાં રૂપાંતર કરતા હોય તો કર્તાની સાથે થી અને વડે અનુક કે નામયોગી લાગે છે. ઉદાહરણ જોઈએ કે મારાથી હોટલમાં રહેવા જવાયું. તો તમે જુઓ કે મારાથી તો કર્તાની સાથે થી લાગ્યું અને અહીંયા વાક્યની અંદર કર્મ આપેલું નથી. તો કર્મ શોધવા માટે આપણે શું કરીએ? તો કે શું અને કોને દ્વારા પ્રશ્ન પૂછો વાક્યને, તો જવાબમાં જે મળે એ તમને એ મળશે કર્મ. તો વાક્યને શું વડે પ્રશ્ન પૂછો, તો મારાથી ક્યાં રહેવા જવાયું એવો પ્રશ્ન થશે. તો કે હોટલમાં, તો ક્યાં વડે એવું પ્રશ્ન નથી પૂછવાનો, શું વડે પ્રશ્ન પૂછવાનો. તો શું વડે આ વાક્યને કઈ રીતે પ્રશ્ન પૂછો, તો કે પ્રશ્ન પૂછાતો નથી. વિનુથી અવાયું હતું, વિનુથી અવાયું હતું. તો અહીંયા શું અથવા કોને વડે પ્રશ્ન પૂછો તો પ્રશ્ન પૂછી શકાય, તો કે નથી પૂછી શકાતું. શું વડે શું પ્રશ્ન પૂછો, વિનુથી શું અવાયું હતું એવો પ્રશ્ન, તો કે ના પૂછી શકાય. કોને, તો વિનુથી અથવા તો કોનાથી અવાયું હતું. બરાબર, તો કોનાથી નહીં પરંતુ કોને વડે પ્રશ્ન પૂછવાનો, તો એ પણ બંધ બેસતું નથી. તો આમાં કર્મ છે નહીં. ત્યારબાદ જુઓ કે કર્તાની સાથે થી, બરાબર, થી અનુગ લાગેલો છે, માટે થશે ભાવે વાક્ય રચના. કર્મ આપેલું નથી, કર્તાની સાથે થી અથવા વડે નામયોગી હોય તો જ ભાવે વાક્ય રચના થશે. પછી ત્રીજું છે એટલામાં કરીનાથી આવી જવાયું. તો જુઓ કરીનાથી, બરાબર, એટલે કે થી પ્રત્યે લાગેલો છે અને કર્મ આપેલું નથી. તો આ હતી ભાવે વાક્ય રચના. હવે વાત કરીએ કે ટ્રાન્ઝેક્શન, કે જે પરીક્ષાની અંદર પૂછાય છે કે ભાઈ કર્તરીનું કર્મણીમાં રૂપાંતર કરો અને નીચે 4 ઓપ્શન આપેલા હશે. તો જુઓ રવિએ લાંચ લીધી, રવિએ લાંચ લીધી. તો કર્તરીમાં થી વડે દ્વારા તરફથી જેવા અનુ કે નામયોગી આવતા નથી. તો જો આપ્યું તો કે નથી આપેલું. બરાબર, તો કે આ વાક્ય રચના કેવી છે? કર્તરી છે. રવિએ લાંચ લીધી, એનું કર્મણીમાં રૂપાંતર કઈ રીતે થશે? તો કે રવિ દ્વારા લાંચ લેવાઈ. તો આપણને ખબર છે, આપણને શું ખબર છે? તો કે કર્મણીમાં ફેરફાર કરતી વખતે થી વડે દ્વારા તરફથી જેવાનું કે નામયોગી મૂકવાનું. તો આપણે મૂક્યું તો કે હા દ્વારા મૂક્યું, રવિ દ્વારા લાંચ લેવાઈ. અને ક્રિયાપદમાં કેવું તો કે અનુરૂપ ફેરફાર કરવો. તો અહીં લીધીનું શું થઈ ગયું? લેવાઈ. બીજું જોઈએ અમરે બધા પ્રયત્નો કર્યા. તો અમરે બધા પ્રયત્નો કર્યા. તો અમર એ શું થયું? એક કર્તા છે અને વાક્યમાં કર્તાની પ્રધાનતા છે, માટે આ વાક્ય છે કર્તરી. તો એનું કર્મણીમાં રૂપાંતર કરતી વખતે શું કરશું? તો કે કર્તાની સાથે થી વડે દ્વારા તરફથી બંધ બેસતું કોઈ પણ એ છે આપણે અનુ કે નામયોગી મૂકશું. તો અમર તરફથી, જો આપણે શું મૂકવું? તરફથી. તો અમર તરફથી બધા પ્રયત્નો કરાયા. અહીંયા કર્યા હતું એનું શું થઈ ગયું? કરાયા. એટલે ક્રિયાપદમાં અનુરૂપ ફેરફાર કર્યો. ત્યારબાદ ત્રીજું છે હું સ્ટેશને ગયો.
હું સ્ટેશને ગયો નું કર્મણી શું થશે? તો જુઓ આપણે વાત કરી હતી કે કર્તરીનું કર્મણીમાં રૂપાંતર કરવું હોય તો હુંનું શું થઈ જશે? મને. હુંનું મારાથી થઈ ગયું, બરાબર? તો એ રીતે ટ્રાન્ઝેક્શન આપણે અગાઉ જોયા હતા. જોઈ લ્યો કે હું હોય તો મને, મેં હોય તો મારાથી, તમે હોય તો તમારાથી, તું હોય તો તારાથી, અમે હોય તો અમારાથી. તો હુંનું શું થઈ ગયું? મને. હુંનું મને કર્મણીમાં ખાસ યાદ રાખજો. તો હુંનું અહીંયા મને થાય, પરંતુ જો હું સ્ટેશને ગયો તો મને સ્ટેશને એવું થશે નહીં, પરંતુ આપણે શું કરશું? તો કે મારાથી સ્ટેશન પર જવાયું. ખાસ યાદ રાખજો, મારાથી સ્ટેશન પર જવાયું. થી અનુગ લાગ્યો છે અને ગયોનું શું થઈ ગયું? જવાયું. ત્યારબાદ કર્મણીનું કર્તરીમાં જોઈએ આપણે ટ્રાન્ઝેક્શન. તો મારા વડે ભૂલ પકડાઈ. તો મારા વડે, તો જુઓ વડે આપણે જોયું ને કે ભાઈ કર્તાની સાથે થી, વડે, દ્વારા, તરફથી અનુ કે નામયુગી લઈ ગયું તો એ વાક્ય રચના થશે કર્મણી. તો મારા વડે ભૂલ પકડાઈ. તો મારા, બરાબર, મારાનું શું થઈ જશે? મેં. તો મેં ભૂલ પકડી, બરાબર. પછી ગોપીથી ગીત ગવાય છે. ગોપીથી ગીત ગવાય છે. તો જો કર્તાની સાથે થી, વડે, દ્વારા, તરફથી માંથી શું મૂક્યું? થી મૂક્યું. શું ગવાય છે? તો કે ગીત ગવાય છે. કર્મ આપેલું છે અને કર્મની પ્રધાનતા છે, માટે વાક્ય રચના કર્મણી છે. હવે એનું કર્તરી કરવું હોય તો શું કરવાનું? તો કે થી, વડે, દ્વારા, તરફથી એમાંથી જે પણ કંઈ આપ્યું હોય તો એને આપણે કાઢી નાખશું. તો થી છે એને આપણે કાઢી નાખશું. ગોપી ગીત ગાય છે, અહીંયા ગવાય છે તો એનું અનુરૂપ આપણે શું કરવાનું? તો કે ક્રિયાપદમાં ફેરફાર કર્યો. ગીત ગાય છે, અહીંયા ગવાય છે, અહીંયા ગાય છે. ત્રીજું છે મારાથી તારી વાત સમજી શકાતી નથી. મારાથી તારી વાત સમજી શકાતી નથી. તો જો મારાથી, બરાબર, તો આપણે શું આગળ હમણાં જ વાત કરી હતી કે મારાથી હોય તો એનું કર્તરીમાં શું થઈ જશે? તો કે હું થઈ જશે. તો હું પછી થી, વડે, દ્વારા, તરફથી હોય તો એને કાઢી નાખવાના. તો કે કાઢી નાખ્યું. તારી વાત સમજી શકતો નથી, અહીંયા શકાતી નથી. અહીંયા ક્રિયાપદનું અનુરૂપ ફેરફાર શું થયું? તો કે હું તારી વાત સમજી શકતો નથી. હવે કર્તરીનું ભાવેની વાત કરીએ તો રાજુ હસ્યો. કર્તરી વાક્ય રચના છે કે રાજુ હસ્યો. રાજુ મુખ્ય છે એટલે કે કર્તા છે. તો એનું ભાવેમાં શું થયું? તો કે ભાવે વાક્ય રચનાની અંદર ફેરફાર કરતી વખતે થી અને વડે અનુ કે નામયુગી મૂકવાના છે, દ્વારા કે તરફથી મૂકવાના નથી. ખાસ યાદ રાખજો કે કર્તરીનું ભાવેમાં રૂપાંતર કરતી વખતે કર્તાની સાથે થી અને વડે જ મૂકવાનું છે, દ્વારા કે તરફથી મૂકવાનું નથી. તો રાજુથી હસાયું, સોરી અહીંયા જ છે પરંતુ શું કરવાનું? હસાયું. રાજુથી હસાયું. પછી વાત કરીએ કે કનુભાઈ છૂટી ગયા. કનુભાઈ છૂટી ગયા. તો એનું ભાવે વાક્ય રચના શું થશે? તો કે કનુભાઈથી, જો કર્તાની સાથે થી કે વડે મૂકવાનું છે તો આપણે શું મૂક્યું? થી. તો કનુભાઈથી છૂટી જવાયું. અહીંયા ગયા હતા એનું અનુરૂપ ક્રિયાપદમાં ફેરફાર શું થયું? તો કે છૂટી જવાયું. આલિયા ખડખડાટ હસી. તો આલિયાથી, જો આપણે કર્તાની સાથે અનુરૂપ થી, વડેમાંથી શું મૂક્યું? તો કે થી. ખડખડાટ હસાયું, ક્રિયાપદમાં ફેરફાર હસાયું. અહીંયા હસીએ તો એનું શું થઈ ગયું? હસાયું. એટલે કે ક્રિયાપદમાં વાક્યને અનુરૂપ ફેરફાર કરવાનો છે. પ્રેરક વાક્ય રચના. તો જે વાક્યના ક્રિયાપદમાં ક્રિયા કરવા માટે પ્રેરવાનો અર્થ કે ભાવ હોય ત્યારે તે વાક્ય રચનાને પ્રેરક વાક્ય રચના કહેવાય. જે વાક્યના ક્રિયાપદમાં ક્રિયા કરવા માટે પ્રેરવાનો અર્થ કે ભાવ હોય ત્યારે તે વાક્ય રચનાને કેવી કહેવાશે? પ્રેરક વાક્ય રચના કહેવાશે. સાદી વાક્ય રચનામાં કર્તા પોતે જ ક્રિયા કરે છે, જ્યારે પ્રેરક વાક્ય રચનામાં કર્તા અન્ય દ્વારા ક્રિયા કરાવે છે, અર્થાત અન્યને ક્રિયા કરવાની પ્રેરણા આપે છે. તો આવી વાક્ય રચનાને પ્રેરક વાક્ય રચના કહેવાય. અર્થાત કોઈ વ્યક્તિ બીજા પાસે કામ કરાવે છે તો એને શું કહેવાશે? પ્રેરક વાક્ય રચના કહેવાશે. એટલે કે કોઈ વ્યક્તિ બીજી વ્યક્તિને કોઈ કામ કરવા માટે પ્રેરણા આપે છે અથવા તો પ્રેરે છે
તો એવી વાક્ય રચનાને પ્રેરક વાક્ય રચના કહેવાશે. ટૂંકમાં એક વ્યક્તિ બીજા વ્યક્તિ પાસે કામ કરાવે તો એ વાક્ય રચનાને પ્રેરક વાક્ય રચના કહેવાશે. ઉદાહરણ જોઈએ તો કે કરીના શેફ પાસે પોતું કરાવે છે. મેં કીધું ને કે એક વ્યક્તિ બીજી વ્યક્તિ પાસે કામ કરાવે તો કરીના એના પતિ શેફ પાસે પોતું કરાવે છે, એટલે કે કરીના શેફ પાસે કામ કરાવે છે, તો એ વાક્ય થશે પ્રેરક વાક્ય રચના. સંજયે મને કસરત કરાવી. તો સંજયે મને શું કરાવી? તો કે કસરત કરાવી. એટલે સંજયે મારી પાસે કસરતનું કામ કરાવ્યું. તો આ વાક્ય રચના થશે પ્રેરક, કે મને કસરત કરવા માટે પ્રેરણા આપી અથવા તો પ્રેર્યો કે ભાઈ તું કસરત કર. તો સંજયે મને કસરત કરાવી. તો આ વાક્ય રચના થશે પ્રેરક વાક્ય રચના. છોકરાઓએ ગુજરાતીના શિક્ષક પાસે વાર્તા કહેવડાવી. તો શું થયું? તો કે છોકરાઓએ શિક્ષકને પ્રેરણા આપી અથવા તો પ્રેર્યા કે ભાઈ અમને વાર્તા કહો. તો આ વાક્ય રચના કેવી થશે? પ્રેરક વાક્ય રચના. એટલે કે એક વ્યક્તિ બીજી વ્યક્તિ પાસે કામ કરાવે છે, પ્રેરણા આપે છે અથવા તો એને પ્રેરે છે કે ભાઈ તું આ કામ કર. તો એ વાક્ય રચના થશે પ્રેરક વાક્ય રચના. હવે વાત કરીએ કર્તરીનું પ્રેરક કઈ રીતે થાય. તો ઉદાહરણ જોઈએ કે હાથીએ પગ મૂક્યો. હાથીએ પગ મૂક્યો તો એનું પ્રેરક. તો હવે શું થયું? તો કે હાથીને આપણે પ્રેરવો પડશે કે ભાઈ તું પગ મૂક. તો કોઈક પ્રેરણા આપવાવાળું તો હોવું જોઈએ ને વાક્યની અંદર. તો શું આપણે ઉમેરી દીધું કે મહાવતે હાથી પાસે પગ મુકાવ્યો. આ મહાવત આપણે એક એક્સ્ટ્રા વ્યક્તિત્વ મૂક્યું કે ભાઈ કોક તો હોવું જોઈએ ને, પ્રેરણા આપવાવાળું કોક વ્યક્તિ વાક્યની અંદર હોવું જોઈએ. જ્યારે આ વાક્યની અંદર કશું જ એવું પ્રેરણા આપનાર છે નહીં, તો આપણે ઉમેરી દીધું કે મહાવતે હાથી પાસે પગ મુકાવ્યો. એવું જરૂરી નથી કે મહાવત જ હાથી પાસે પગ મુકાવે. ગમે તે વ્યક્તિ હાથી પાસે પગ મુકાવી શકે છે. તો અહીંયા તમે ગમે તે કર્તા તરીકે મૂકી શકો. જેમ કે સંજયે હાથી પાસે પગ મુકાવ્યો, વિજયે હાથી પાસે પગ મુકાવ્યો. એ રીતે કોઈ પણ તમે નામ છે એ મૂકી શકો છો. બીજું છે હું પત્ર લખું છું. તો હું પત્ર લખું છું તો મને પત્ર લખવા માટે પ્રેરનાર કોક વ્યક્તિ વાક્યની અંદર હોય તો જ એ શું થશે? પ્રેરક વાક્ય રચના થશે. મને પ્રેરવા કોક વ્યક્તિ તો હોવો જોઈએ ને વાક્યમાં. તો આપણે શું મૂક્યું? શિક્ષક મને પત્ર લખાવે છે. તો આપણે શું મૂક્યું? શિક્ષક. તો મને પ્રેરણાર કોણ હતો? તો કે શિક્ષક. પછી પાયલ હસે છે. પાયલ હસે છે. તો પાયલને હસાવનાર કોક વ્યક્તિ કે કોક કરતા તો હોવો જોઈએ ને વાક્યમાં, તો જ એ કેવું થશે? પ્રેરક થશે. તો આપણે શું મૂક્યું? તો કે સંજય પાયલને હસાવે છે. અથવા તો એના પિતા એટલે કે પિતાજી પાયલને હસાવે છે, માતા પાયલને હસાવે છે, પછી વિજય પાયલને હસાવે છે. ગમે તે અહીંયા તમે છે એ કરતા એટલે કે પ્રેરનાર તરીકે મૂકી શકો છો કે જે બીજી વ્યક્તિને છે એ કોઈ કામ કરવા માટે પ્રેરે. પુનઃ પ્રેરકની વાત કરીએ કે જે રચના પ્રેરક કર્તાને પણ ક્રિયા કરવા માટે પ્રેરનાર કર્તા ઉપસ્થિત હોય ત્યારે પુનઃ પ્રેરક રચના બને છે. જે રચના પ્રેરક કર્તાને પણ ક્રિયા માટે પ્રેરનાર કર્તા ઉપસ્થિત હોય ત્યારે તે કેવું? તો કે પુનઃ પ્રેરક રચના બને છે. એટલે કે આપણે પ્રેરક વાક્ય રચના જોયું કે કોઈ જે વ્યક્તિ છે બરાબર, કોઈ પ્રેરનાર વ્યક્તિ એ બીજી વ્યક્તિ પાસે કામ કરાવે છે તો એ પ્રેરક થયું. પરંતુ હવે શું? તો કે પ્રેરક એટલે કે જે પ્રેરનાર છે એને પણ કોઈ સંદેશો આપે કે તું નીચલા માણસ પાસેથી કામ કરાવ. તો એ કેવું થશે? પુનઃ પ્રેરક વાક્ય રચના. જેમ કે આપણે વાત કરીએ કંપનીનો સીઈઓ. કંપનીનો સીઈઓ એ એના નીચેના મેનેજરને ઓર્ડર આપે છે કે તમે તમારા એમ્પ્લોય પાસે આ કામ કરાવો. તો એ શું થશે? પુનઃ પ્રેરક થશે. જ્યારે મેનેજર છે એ એમ્પ્લોય પાસે કામ કરાવે તો એ થશે પ્રેરક. પરંતુ સીઈઓ મેનેજરને કોઈ પણ કામ સોંપે અને એ એમ્પ્લોય પાસે કામ કરાવે તો એ થશે પુનઃ પ્રેરક. એટલે કે ટ્રિપલ વ્યક્તિત્વ થશે. હવે જોઈએ કે વાલીના સૂચનથી શિક્ષકે વિદ્યાર્થીને વ્યાખ્યાન લખાવડાવ્યું. તો જુઓ, શિક્ષકે વિદ્યાર્થીને વ્યાખ્યાન લખવા માટે પ્રેર્યો, પરંતુ કેના સૂચનથી? તો કે વાલીના સૂચનથી. એટલે કે હજી પણ એક ઓર્ડર આપેલો હતો કે ભાઈ વાલીના સૂચનથી શિક્ષકે વિદ્યાર્થીને વ્યાખ્યાન લખાવડાવ્યું. તો આ શું થયું? પુનઃ પ્રેરક
થયું કે શિક્ષકે વિદ્યાર્થીને વ્યાખ્યાન લખવા માટે પ્રેર્યા, પરંતુ કેના ઓર્ડરથી? તો કે વાલીના ઓર્ડરથી. તો પ્રેરકનું શું થયું? પુનઃ પ્રેરક થયું. શિક્ષકના કહેવાથી મોટી બેને વૃંદાને પુસ્તક વંચાવ્યું. તો પહેલાં શું થયું? તો કે મોટી બેને વૃંદાને પુસ્તક વંચાવ્યું, તો એ શું થયું? પ્રેરક થયું. પરંતુ કેના? તો કે શિક્ષકના કહેવાથી. બરાબર, મેઇન ઓર્ડર આપનાર કોણ? શિક્ષક. તો શિક્ષકના કહેવાથી પછી મોટી બેને વૃંદાને પુસ્તક વંચાવ્યું. તો આ થશે પુનઃ પ્રેરક વાક્ય રચના. હવે જુઓ, કર્તરી, કર્મણી, પ્રેરક અને પુનઃ પ્રેરક એની અંદર કેવા કેવા ફેરફારો થાય. જો ભાવે એટલા માટે નથી લખ્યું કે ભાવેમાં કર્મ હોતું નથી. બરાબર, તો જો કર્તરી વાક્યમાં કેવું લખ્યો હોય તો કર્મણીમાં લખાયો થશે, પ્રેરકમાં લખાવ્યો થશે, પુનઃ પ્રેરકમાં લખાવડાવ્યો એવું થશે. હવે ઉદાહરણ જુઓ કે મેં પત્ર લખ્યો, એ કેવું વાક્ય? તો કે કર્તરી છે. મેં પત્ર લખ્યો, તો મેંનું શું થઈ જશે? મારાથી. તો મારાથી પત્ર લખાયો. જુઓ, ક્રિયાપદમાં ફેરફાર થઈ ગયો. પછી હવે કોઈ મને પ્રેરે છે, તો સંજયે મને પત્ર લખાવ્યો. તો શું થયું? પ્રેરક થયું કે ભાઈ સંજયે મને પત્ર લખવા માટે પ્રેર્યો, તો સંજયે મારી પાસે પત્ર લખાવ્યો. હવે પુનઃ પ્રેરક, તો શિક્ષકના કહેવાથી સંજયે મારી પાસે પત્ર લખાવડાવ્યો. તો આ શું થયું? પુનઃ પ્રેરક. તો ખાસ યાદ રાખજો કેવા કેવા ટ્રાન્ઝેક્શન થાય છે. હવે જે શોર્ટકટની વાત હતી એ શોર્ટકટ ઉપર હવે આપણે આવીએ છીએ. તો એના માટે પહેલાં વર્તમાનકાળ, ભૂતકાળ અને ભવિષ્યકાળ એ 3 કાળ ખાલી સમજવાના છે. એટલે તમારે શોર્ટકટ ટ્રીક એકદમ 1 માર્ક અપાવશે ગેરંટી છે. તો જુઓ પહેલાં કે જો કોઈ પણ હકારાત્મક વાક્યની પાછળ છે, છું, છીએ અને છો જેવા પ્રત્યય આવેલા હોય અને નકારાત્મક વાક્યની પાછળ નથી પ્રત્યય આવેલો હોય તો તે વાક્ય વર્તમાન કાળનું સમજવું. એટલે કે કોઈ વાક્ય આપેલું હોય અને એ વાક્યની પાછળ છે, છું, છીએ અને છો પ્રત્યય આવેલા હોય તે વર્તમાન કાળ સમજવું, અને નકારની અંદર નથી આપેલું હોય તો પણ એ કેવું? વર્તમાન કાળ સમજવું. ઉદાહરણ જોઈ લો ફટાફટ કે હું દરરોજ ક્રિકેટ રમું છું, તો વાક્યની પાછળ છું પ્રત્યય એવો, તો શું ગણશું? વર્તમાન કાળ. તે દરરોજ નિશાળે જતો નથી, તો આ વાક્ય કેવું? વર્તમાન કાળ જ છે. ભલે છે, છું, છીએ નથી, બરાબર, છે, છું, છીએ, છો પ્રત્યય નથી, પરંતુ નથી એ શું છે? નકાર છે. તો વર્તમાન કાળ તો છે જ, પરંતુ વાક્ય કેવું? નકાર છે. એટલે આ એક કેવું વાક્ય થશે? વર્તમાન કાળનું જ છે. તો ખાસ સમજી લેજો કે છે, છું, છીએ, છો વાક્યના અંતની અંદર આપેલા હોય તો વાક્ય વર્તમાન કાળનું સમજવું, અને નથી વાક્યની અંતે આપેલું હોય તો પણ એ વાક્ય કેવું? તો કે નકાર વર્તમાન કાળનું જ સમજવું. ભૂતકાળની વાત કરીએ તો ક્રિયાપદનું ભૂતકાળનું રૂપ મૂકી અટકી જવું. સોરી, અહીંયા અટલી થઈ ગયું, પરંતુ અટકી જવું. ક્રિયાપદનું ભૂતકાળનું રૂપ મૂકી અટકી જવું, પાછળ કોઈ જ ફેરફાર નહીં. તો ઉદાહરણ જોઈએ, મેં પાણી પીધું. તો પીધું એ શું છે? તો કે ભૂતકાળનું રૂપ છે. મારાથી પાણી પીવાશે, તો પીવાશે એ કેવું થઈ ગયું? ભવિષ્યનું રૂપ થયું. એ જ રીતે મેં પાણી પીધું તો ભૂતકાળનું રૂપ છે. જો પાછળ કશું જ લખ્યું નથી કે મેં પાણી પીધું હતું, મેં પાણી પીધું છે, એવું કશું જ નથી. મેં પાણી પીધું, બસ અટકી ગયા. તો એ શું થયું? ભૂતકાળનું રૂપ થયું. તે નિશાળે ગયો, તો તે નિશાળે ગયો. તો આ શું થયું? ભૂતકાળનું રૂપ છે. મેં પત્ર લખ્યો, બરાબર, મેં પત્ર લખ્યો, ભૂતકાળનું રૂપ, અટકી ગયા. મેં પત્ર લખ્યો છે, તો એ શું થયું? વર્તમાન કાળ થયું. હું પત્ર લખીશ, તો શું થયું? ભવિષ્યકાળ થયું. પરંતુ મેં પત્ર લખ્યો તો શું થયું? ભૂતકાળનું રૂપ થયું. તો આ વાક્ય રચના હતી ભૂતકાળની. ભવિષ્યકાળની વાત કરીએ તો ક્રિયાપદનું ભવિષ્યકાળનું રૂપ મૂકી અટકી જવું, પાછળ કોઈ જ ફેરફાર નહીં. સનું રૂપ ખાસ યાદ રાખજો કે સનું રૂપ આવે એટલે ભવિષ્યકાળ સમજવો. ઉદાહરણ જુઓ કે તે ક્રિકેટ રમશે, સ આવ્યો ભવિષ્યકાળ. તે ક્રિકેટ રમ્યો તો ભૂતકાળ. તે ક્રિકેટ રમે છે તો વર્તમાનકાળ. ટૂંકમાં વર્તમાન, ભૂતકાળ અને ભવિષ્યકાળ તમને વાક્યમાં ઓળખતા આવડતા હોવા જોઈએ. એટલા માટે હું આ વાત કરું છું.
તે નિશાળે જશે તો સ આવ્યો ભવિષ્યકાળ. હું કાલે ફરવા જઈશ તો સ આવ્યો ભવિષ્યકાળ. તો ફરી એકવાર જુઓ કે તે ક્રિકેટ રમ્યો તો રમ્યો શું થયું? આપણે કોઈ પણ ભૂતકાળનું રૂપ મૂકીને અટકી ગયા તો ભૂતકાળનું રૂપ થશે. તે ક્રિકેટ રમે છે તો છે છું છે આવી ગયું તો એ વર્તમાન કાળ થશે. તે ક્રિકેટ રમશે સવાળું રૂપ આવ્યું તો ભવિષ્યકાળ થશે. હવે આપણે ટ્રીક એપ્લાય કરશું કે વાક્યનો ફેરફાર કરતી વખતે કાળ બદલવો નહીં. આ મોટામાં મોટી ટ્રીક છે, ખાસ યાદ રાખજો કે વાક્યનો ફેરફાર કરતી વખતે કાળ બદલવાનો નથી. જે હમણાં મેં કાળ બતાવ્યા કે ભાઈ વર્તમાન કાળનું વાક્ય હોય તો વર્તમાન કાળમાં જ જવાબ આવશે, ભૂતકાળનું વાક્ય હશે તો ભૂતકાળમાં જ જવાબ આવશે, અને ભવિષ્યકાળનું વાક્ય હશે તો ભવિષ્યકાળમાં જ જવાબ આવશે. કાળ બદલવાનો નથી. વર્તમાન કાળનું ભવિષ્ય નથી કરવાનું, કે ભૂતકાળનું ભવિષ્ય નથી કરવાનું, કે ભવિષ્યનું વર્તમાન નથી કરવાનું. જે કાળમાં વાક્ય આપેલું હશે એ જ કાળમાં એનો જવાબ આપવાનો છે. ઉદાહરણ જુઓ. હવે અહીં જે કંઈ મેં એક્ઝામ્પલ આપ્યા છે એ અગાઉની પરીક્ષાની અંદર પૂછાઈ ગયેલા છે. તમે જૂના પેપર સોલ્વ કરતા હશો તો આ વાક્ય તમને ક્યાંક ને ક્યાંક આડું આવશે. 2019ના પેપરની વાત કરું છું. તો નીચે આપેલા વાક્યનો કર્મણી પ્રયોગ જણાવો. સોમાભાઈ સવારે આખા ગામમાં ફરી આવતા. આ એક વાક્ય આપ્યું છે કે સોમાભાઈ સવારે આખા ગામમાં ફરી આવતા. આ વાક્ય આપ્યું. હવે જો પેલું વાક્ય સોમાભાઈથી સવારે આખા ગામમાં ફરી અવાય છે તો છે છું છીએ છો એ કયા કાળનું થશે? તો કે વર્તમાન કાળનું. તો વાક્ય વર્તમાન કાળનું આપેલું છે તો કે નહીં, તો એનો જવાબ વર્તમાન કાળ થશે નહીં, એટલે કે આ જવાબ નહીં આવે. સોમાભાઈથી સવારે આખા ગામમાં ફરી અવાશે, જો સ વાળું રૂપ છે તો અહીંયા કોઈ સ વાળું રૂપ છે? આ વાક્ય ભવિષ્યકાળનું છે તો કે નહીં, તો આ વાક્ય ભવિષ્યકાળનું થશે નહીં. આપણે પહેલાં જ વાત કરી કે કાળ બદલવાનો નથી. વાક્ય જે કાળમાં આપેલું એ જ કાળમાં એનો જવાબ આવવો જોઈએ. તો અહીંયા કંઈ વર્તમાન કાળ નથી આપ્યો કે નથી ભવિષ્યકાળ આપ્યો. સોમાભાઈ સવારે આખા ગામથી ફરે છે આવ્યો વર્તમાન કાળ તો કે નહીં થાય. તો જવાબ તમારો ઓટોમેટિક આવી ગયો ડી. હવે આપણે જે કંઈ સમજ્યા એ વસ્તુ આપણે એપ્લાય કરીએ. તો કે પહેલાં શું? તો કે કર્મણીમાં વાક્યને ફેરવવાનું છે. એટલા માટે આપણે ખબર હોવી જોઈએ કે કોઈ પણ વાક્યને કર્મણીમાં ફેરવો તો કર્તાની સાથે થી, વડે, દ્વારા અને તરફથી એમાંથી કોઈ પણ અનુ કે નામ યોગી મૂકવાના. તો કર્તા છે સોમાભાઈ, તો સોમાભાઈની સાથે આપણે શું મૂકશું? થી, વડે, દ્વારા, તરફથી માંથી કોઈ પણ. તો સોમાભાઈથી આપણે થી મૂક્યું. સવારે આખા ગામમાં ફરી અવાતું, તો અહીંયા આવતાનું શું થયું? અવાતું, એટલે કે ક્રિયાપદમાં અનુરૂપ વાક્યને અનુરૂપ ફેરફાર થયો. બરાબર છે? તો આ હતું પેલો ક્વેશ્ચન. બરાબર કે ભાઈ કાળમાં બદલવાનું નથી, કાળ બદલવાનો નથી. તો છે વર્તમાન કાળ હતું એ જે નહીં આવે, આ ભવિષ્ય હતું નહીં આવે, આ વર્તમાન નહીં આવે, જવાબ આવી ગયો ડી. તો આ એક હતી ટ્રીક. બીજી વાત કરીએ કે નીચે આપેલા વાક્યનો યોગ્ય કર્તરી પ્રયોગ જણાવો. તો હવે આ વાક્યનો આપણે કર્તરી કરીને બતાવવાનું. જોઈએ આપણે કે શિવશંકર દ્વારા ગોખલામાંથી પાનની ચમચી લેવાઈ. શિવશંકર દ્વારા ગોખલામાંથી પાનની ચમચી લેવાઈ. આનું આપણે કર્તરી કરવાનું છે. તો કર્તરી વાક્ય રચનાની અંદર પહેલાં તો આપણે કાળની રીતે જોઈએ કે શિવશંકર દ્વારા ગોખલામાંથી પાનની ચમચી લેવાઈ. હવે આપણે જુઓ કે આ કાળ છે એ ભૂતકાળ છે. બરાબર? તો આપણે એને ભૂતકાળમાં જ છે આનો જવાબ દેવાનો છે. તો શિવશંકર ગોખલામાંથી પાનની ચમચી લીધી. શિવશંકર, તો આ વાક્ય અનુરૂપ બેસતું નથી. જુઓ, શિવશંકર ગોખલામાંથી પાનની ચમચી લીધી, તો આ વાક્ય બંધ બેસતું નથી. શિવશંકર ગોખલામાંથી પાનની ચમચી લેશે, તો આ કંઈ ભવિષ્યમાં આપ્યું છે તો કે નહીં, તો આ વાક્ય ભવિષ્યમાં આપેલું છે, એટલે કે કાળ બદલ્યું તો આપણે કાળ બદલવાનો નથી. તો લેશે ભવિષ્યકાળ નહીં આવે.
શિવશંકર ગોખલામાંથી પાનની ચમચી લે છે, તો અહીંયા જુઓ વર્તમાનમાં છે, પાછળ કોઈ છે, છું, છીએ, છો નથી, બરાબર, એટલે કે અહીંયા છે આપેલું એટલે વર્તમાન છે, તો એ જવાબ આવશે નહીં. જવાબ આવશે ડી, કે શિવશંકરે ગોખલામાંથી પાનની ચમચી લીધી. તો આપણે કર્તરી કરવાનું. તો અહીં જુઓ પેલું વાક્ય અને છેલ્લું વાક્ય સેમ જ છે, પરંતુ અહીં શિવશંકર આપેલું છે અને અહીં શિવશંકરે આપ્યું છે, એટલા માટે આ જવાબ છે વધારે બંધ બેસતો છે કે ભાઈ શિવશંકરે ગોખલામાંથી પાનની ચમચી લીધી, એટલે કર્તા યોગ્યનું રૂપ આપ્યું છે, કર્તાનું યોગ્ય રૂપ આપ્યું છે શિવશંકર. અહીંયા ખાલી શિવશંકર જ આપ્યું કે શિવશંકર ગોખલામાંથી પાનની ચમચી લીધી, તો વાક્ય બંધ બેસતું નથી. હવે આપણે સમજવાની રીતે જોઈએ કે ભાઈ કર્તરી કરવું હોય તો થી વડે દ્વારા તરફથી જેવા અનુક નામ યોગી કાઢી નાખવાના. તો જો શિવશંકર દ્વારા, તો દ્વારા છે એ કાઢી નાખવાનું. તો શિવશંકરે ગોખલામાંથી પાનની ચમચી લીધી, તો અહીંયા લેવાય નું શું થઈ ગયું, લીધે, એટલે કે ક્રિયાપદમાં યોગ્ય ફેરફાર થયો. ત્રીજું જોઈએ કે યોગ્ય પ્રેરક વાક્ય જણાવો. નીચે આપેલ વાક્યનું યોગ્ય પ્રેરક વાક્ય છે એને આપણે બતાવવાનું છે કે સુશીલાએ સોયમાં દોરો પરવ્યો. સુશીલાએ સોયમાં દોરો પરવ્યો. તો પ્રેરક વાક્ય ક્યારે થશે, તો કે વાક્યની અંદર કોઈ પ્રેરનાર કરતા છે આપણે ઉમેરશું તો જ એ વાક્ય કેવું થશે, પ્રેરક થશે. એટલે કે સુશીલાને કોઈક પ્રેરનાર છે એ હોવો જોઈએ. તો સુશીલાએ સોયમાં દોરો પરોવી દીધો, જો દીધો, બરાબર, તો એ શું થયું, તો કે ભૂતકાળનું રૂપ થયું. તો અહીંયા શું કહે, ભૂતકાળમાં વાક્ય આપેલું છે, તો કે નહીં, તો આ જવાબ આવશે નહીં. અહીંયા છે આપ્યો, તો અહીંયા ક્યાં છે આપ્યો છે, વાક્ય જો કે સુશીલાએ સોયમાં દોરો પરવ્યો છે, તો આ વાક્ય આવે, પરંતુ અહીંયા છે આપેલું નથી, એટલે કે વર્તમાન કાળમાં વાક્ય આપેલું નથી, તો જવાબ પણ વર્તમાન કાળમાં થશે નહીં. સુશીલા પાસે સોયમાં દોરો પરોવાશે. જો ભવિષ્યકાળની વાત કરી, કાંઈક શું કે ભવિષ્યકાળ આપેલો છે, અહીંયા સવાળું રૂપ આપેલું છે, તો કે નથી આપેલું, તો જવાબ પણ ભવિષ્યકાળમાં થશે નહીં. હજી એકવાર યાદ રાખજો કે જે કાળમાં વાક્ય આપેલું છે એ જ કાળમાં જવાબ આપવાનો છે. સુશીલા પાસે સોયમાં દોરો પરવડાવ્યો, તો આ જવાબ છે એ બંધ બેસતો છે. હવે આપણે સમજી લઈએ કે કઈ રીતે જવાબ આવ્યો. તો જો પ્રેરનાર, એક તો પ્રેરક કીધું એટલે પ્રેરનાર તો હોવો જોઈએ વાક્યમાં. તો પેલું જો સુશીલાએ સોયમાં દોરો પરવી દીધો, તો એ સુશીલાએ પરોવ્યો છે, બરાબર, કોઈએ પ્રેરવાની વાત આમાં કરવામાં આવેલી નથી, એટલે આ જવાબ નહીં આવે. સુશીલા પાસે સોયમાં દોરો પરવડાવે છે, સુશીલા પાસે સોયમાં દોરો પરવડાવે છે, પણ કોણ, તો એની કોઈ વાત કરેલી નથી. સુશીલા પાસે સોયમાં દોરો પરોવાશે, તો આ જવાબ નહીં આવે. સુશીલા પાસે સોયમાં દોરો પરવડાવ્યો, તો કે હા, આમાં કોઈક ઇનડાયરેક્ટ કર્તાની વાત કરેલી છે કે ભાઈ કોઈએ સુશીલા પાસે સોયમાં દોરો પરવડાવ્યો. આ એક ખાલી યાદ રાખશો ને તો પણ આવી જાય. શું કામ? તો જો